Assalamu alaikum. Welcome to English second paper class of Alim, first year and second year. I am Muhammad Ashraful Alam, lecturer in English, Nasarabad Salihia Fazil Degree Madrasa, Kaloso, Hajiganj, Chandpur. Dear students, today in online class I am going to discuss about a topic. Those who are following my class, you can guess in which topics I am going to discuss about. Today my topic is right form of verbs অর্থাৎ ভার্বের সঠিক ব্যবহার। In Alim examination, it comes in the question number 5. In this question, you have to write 10 verbs in their correct form and they are given in the brackets. You may think why I am discussing in a disorganized way. It is because the rules of right use of verb, that means ভার্বের সঠিক ব্যবহার, they are related in another item such as completing sentence. So you will get more benefits from it. I don't waste any time. So let's move our discussion. Let's move our topic. Right form of verbs. That means ভার্বের সঠিক ব্যবহার. In this sheet, there are some rules. First one is, if you see in any sentence the symptom, that is always and daily, regularly, usually, normally, occasionally, generally, often, every day, we have to write the sentence in present indefinite tense because they are the symptom of present indefinite tense. So আমরা যখন এই ধরনের চিহ্নগুলো কোনো বাক্যে দেখব তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই ওই বাক্যটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে করতে হবে। তো আমাদের কি লক্ষ্য করতে হবে বা কি করতে হবে? ফলো মি। এর মধ্যে একটা রুলস আছে, সেটা হচ্ছে বাক্যের সাবজেক্ট থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, অর্থাৎ হি, শি, ইট এবং যে কোনো নাম হলে ওই বাক্যের মূল ভার্বের সাথে এস অথবা ইয়েস যুক্ত করতে হয়। Besides, you have to know আমরা কোন সময় এস যুক্ত করব এবং কোন সময় ইয়েস যুক্ত করব। Remember, if you see the verbs, the last letter of the verbs is double S, SH, CH, X or O, then you will add yes. If you do not see S, double S, SH, CH, XO, you add only S, such as he goes to school regularly. Regularly হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের চিহ্ন। So I think you all understand the rules. The second rule is do, does, did, do not, does not, did not, এদের পর সর্বদা মূল ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম হয়। ফর এক্সাম্পল, রিনা didn't hurt herself seriously. এখানে হার্ট এই ভার্বটা এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ফর্ম। এবং আমরা লক্ষ্য করি দ্বিতীয় এক্সাম্পলের মধ্যে রয়েছে she does not
লাইক ইউ, এখানে রেড লেটারের লাইক এটা ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম। এবং অ্যানাদার এক্সাম্পল, হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট, ওয়ান্ট ইজ ভার্ব and the form is present form. So তোমাকে সব সময় খেয়াল রাখতে হবে ডু, ডাজ, ডিড, ডু নট, ডাজ নট, ডিড নট এদের পরে মূল ক্রিয়ার প্রেজেন্ট ফর্ম বসে। ইন শর্ট উই ক্যান সে বি ওয়ান। আমরা জানি ভার্বের চারটা রূপ আছে, যেমন প্রেজেন্ট ফর্ম, ফার্স্ট ফর্ম, পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম and then present participle form. In short আমরা এগুলোকে বলে থাকি V1, V2, V3, V4. Present form, in short V1. First form, in short V2. First participle form, in short V3. Present participle form, in short V4. Sometimes এই ফর্মটাকে আমরা আইএনজি ফর্ম বলে থাকি, such as eat, V1, at, V2, eaten, V3, eating, V4. আমরা যখন পরবর্তীতে V1, V2, V3, V4 বলবো, তোমরা আশা করি বুঝতে পারবা যে এগুলো হচ্ছে ভার্বের V1 প্রেজেন্ট ফর্ম, V2 ফার্স্ট ফর্ম, V3 ফার্স্ট পার্টিসিপল ফর্ম এবং V4 হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ফর্ম। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, আমরা পরের রুলে চলে যাই। যদি কোনো বাক্যে তুমি দেখো বাক্যে রয়েছে নাও, at this moment, day by day, day after day, this প্লাস সময় প্রকাশক শব্দ, তাহলে তোমাকে বাক্যটি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে করতে হবে। সো তুমি কি জানো প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের স্ট্রাকচার? কোন কাঠামোতে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হয়? আমরা সংক্ষেপে একটু লিখে নেই। প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের স্ট্রাকচার হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস am oblique is oblique আর প্লাস V4। ইন শর্ট আমরা সংক্ষেপে লিখতে পারি প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ফর্ম, দ্যাট প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ফর্ম প্লাস extension. So you can notice they are watching TV at this moment. At this moment is a phrase and it is the symptom of present continuous tense. So as in the sentence we see at this moment, we have to write the sentence in present continuous tense. The structure of present continuous tense, subject আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি দে হচ্ছে এই বাক্যের সাবজেক্ট। দেন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে সাবজেক্টের সাথে একটা এম অথবা ইজ অথবা আর
এগুলো হচ্ছে বি ভার্ব, এর যে কোনো একটা বসবে। আর এম ইজ আর, এটা ডিপেন্ড করে সাবজেক্টের উপর। এই ভার্বটা সবসময় বি ভার্ব এবং সব ভার্বই ডিপেন্ড করে বাক্যের সাবজেক্টের উপর, অর্থাৎ সাবজেক্টের নাম্বার এবং পার্সনের উপর। সো দের সাথে আর হবে, দে আর মূল ক্রিয়াটি প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ফর্ম হবে। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ওয়াচিং, ওয়াচ মূল ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম, এটার সাথে আইএনজি যুক্ত হয়েছে, যেটাকে আমরা আইএনজি ফর্মও বলে থাকি। সো আই আই থিঙ্ক ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য রুল, এবং এটা বাসায় যদি তুমি কয়েকবার অনুশীলন করো তাহলে আশা করি রুলসটা বুঝতে পারবে। পরবর্তীতে এই ধরনের কোনো চিহ্ন, শব্দগুলো মুখস্থ এবং ফ্রেজগুলো মুখস্থ করে রাখলে পরবর্তীতে যদি কখনো কোনো সেন্টেন্সের মধ্যে দেখো, তখন তোমার খেয়াল পড়বে যে বাক্যটা কোন টেন্সের। পাশাপাশি তোমাকে অবশ্যই টেন্সের স্ট্রাকচার তো লাগবে। আসলে আমরা বলে রাখা দরকার যে রাইট ইউজ অফ ভার্ব করার পূর্বে আমাদের তো অবশ্যই টেন্স, ভয়েস এগুলো জানা লাগবে। এরপরের রুলের মধ্যে চলে আসি আমরা। বাক্যে জাস্ট, জাস্ট নাও, অলরেডি, ইভার, ইয়েট, লেটলি, রিসেন্টলি, প্রেজেন্টলি এই ধরনের অ্যাডভার্বের শব্দ, দিজ আর অ্যাডভার্ব, জাস্ট, জাস্ট নাও, অলরেডি, ইয়েট, লেটলি, রিসেন্টলি, প্রেজেন্টলি এগুলো অ্যাডভার্বের শব্দ পার্টস অফ স্পিচের দিক থেকে। এগুলো যদি কোনো বাক্যে থাকে তাহলে অবশ্যই তোমাকে বাক্যটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে লিখতে হবে। তো প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের স্ট্রাকচারটা আমরা সংক্ষেপে জেনে নিই। দ্য স্ট্রাকচার অফ প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স ইজ সাবজেক্টের পর হ্যাভ অথবা হ্যাজ এর যে কোনো একটা হবে, মূল ভার্বটা V3 দ্যাট মিন্স পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম হবে, এবং বাক্যের অন্যান্য অংশ বসবে, এক্সটেনশন বা এক্সট্রা অংশ থাকলে বসবে। তো ফলো দ্য এক্সাম্পল, ইউ হ্যাভ নট দ্যাট মিন্স হ্যাভেন্ট seen our eggplants yet। এখানে yet এই অ্যাডভার্বটি, এই শব্দটি হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের চিহ্ন, যে কারণে বাক্যটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের স্ট্রাকচারে করতে হয়েছে। পাশাপাশি বাক্য নাবোধক অর্থের জন্য হ্যাভের সাথে নট সংক্ষেপে অর্থাৎ হ্যাভেন্ট লিখতে হয়েছে। So dear students, let me fold the sheet and you can see the next. Dear students, I think you see the next rules. The next rule is বাক্যে সিন্স অথবা পর থাকলে ওই বাক্যটি সাথে আবার সিন্স পরের পরে সময় প্রকাশক শব্দ থাকা লাগবে, থাকলে বাক্যটি প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে লিখতে হবে।